अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। अल्लाह कुल्ले हाल, जिस हाल में हाँ, रखे। मैं देख ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, हम्म ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲੁਕ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਬਾਸ ਉसी किस्म ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਏ। बिल्कुल ऐसे तो बेशक। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲਮ ਦੀਨ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ है ना जी। ਤੇ कुरान मजीद की आयत हैगी है कि देखो मुख्तलिफ कौमों के रहन सहन और लिबास और रस्म व रिवाज मुख्तलिफ होते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर झगड़ा किया जाए। तुसी हरम च जांदे हो, हरमैन दे विच कोई युगंडा चो आया ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ, कोई जापान चो आया ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ, ठीक है जी। कोई पाकिस्तान चो गया ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ, कोई यूके चो आया ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ। यानी मुख्तलिफ अल्लाह ने क्या है, झगड़े वाली गल नहीं है। ये असल तो गल जिहड़ी है वो अंदर दी, बाहर दी गल, अंदर दी गल कि उत्थे तुहाडा अंदर वेख्या जांदा है, बाहर नहीं वेख्या जांदा। तुसी सलवार सूट पहनिया होया है, तुसी 3 पीस पहनिया होया है, तुसी जनाब वो कोई इलाकाई लिबास हैगे बस, ठीक है, तुसी वो पहने हो। रब कहंदा मैनू इहदे नाल गल नहीं। वासफ साहब ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ जी जी ਇਰਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। सर ये तो अल्लाह ने वादे कहता है। ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਕੀਮੂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਹਿਮਦ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾ। वो है ना कुरान मजीद की आयत के रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा व इन कानू इन क़ब्लु लफ़ी ज़लाल। या अल्लाह इनमें एक रसूल भेज जो इन्हीं में से, ठीक है, या अल्लाह इनमें एक रसूल भेज जो इन्हीं में से, यानी वो बात उन्होंने बिल्कुल 100% सही है कि उसे जबान च मिलता है। यानी अल्लाह दे कोलों दुआ की है पैगंबर ने, या अल्लाह इन्हां च रसूल भेज जिहड़ा इन्हां चो मुज़ाहरा जिहड़ा उन्हां चो होएगा उहदी जबान भी ते ओही होएगा। बेशक जिन्हां नूं जिहड़े मुखातबीन ने, अगर उत्थे मिसाल दे तौर ते मुखातब ते हैगे आ दक्कन दे लोग, ते तुसीं उत्थे चाइनीज़ लै आंदे रैबर उन्हां दा, ते ओह ते गल नहीं ना बने। बिल्कुल वो उसे जबान च होए, ठीक है। ओशू नूं अगर ज्ञान होया तो ओदी जबान च ही होया, ठीक है। बुद्ध नूं अगर ज्ञान होया तो वो ओदी जबान च ही होया। वो अपनी अपनी उसे अंबिया जिहड़े आए ने, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। नहीं नहीं वो तो फिर चीज ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ वो तो अमूम दी एक बात है ना, अगे जाके तो जबान खत्म हो जाती, बिल्कुल अगे जाके जबान खत्म हो जाती। बेशक मंसूर अलाज दी जबान भी उन्होंने कट दी थी। उन्हें क्या है केड़ी गल ਉਹਦੇ ਕੰਨ भी कट दिते, ठीक है जी। तो ये नहीं गल है, वो मामले हो वो यानी जिहड़ा है ना कि सुबहान दा लफज जिहड़ा है बेनियाजी दा, वो फिर यानी उस चीज दे कुछ लोग कायल ने, कुछ नहीं। हलूल दे नजरिया हलूल वो इस नाल ततबीक है उसकी मंसूर हलाज वाले वाक़े ने कि वो जिहड़ा नजरिया है तहलील है ना, तहलील नफसी जिहड़ा वो है, ठीक है। वो अक्सर लोग नहीं ओदे नहीं कायल, ठीक है ना जी। वो अल्लाह दी उलूहियत दी वजह नाल ओदे कायल नहीं हैगे, या ओदे जलाल दी वजह नाल, ठीक है, या ओदी अल्लाह दी तो माहियत मुतय्यन नहीं है
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਹਲੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਲੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ठीक है, तो चलो मान लेने ये नहीं है, लेकिन ये तो मुहावरा है कुछ आएगी, ठीक है ना, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕੁਛ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਰੋਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਇਸੇ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਤਨੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਪਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਮਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੈਸੇ 300 ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਗੈਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਦੇ, ਸ਼ਰਤ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ 300 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਲਈ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰਵਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਘੜੀ ਕੁ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਧਾ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਧਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਰੀਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਮੇਜ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹਿਜੁਲ ਬਲਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹ ਪੜੋ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਬਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ
ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਤਾਬ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ, ਇੰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਿਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੇਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਮੀਨ ਜੇ ਹੈ, ਮੇਖ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ, ਉਹਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਸ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਐਨਕ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਟਾਫਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।